Hi class, myself Mahendra Patil, assistant teacher from KBH Vidyalay and Junior College Malegaon camp. Last time we have studied about the first main concept of modern synthesis, that is genetic variation. In present lecture we will study about the second main concept of modern synthesis theory, that is natural selection. So listen about this main concept of modern synthesis theory. This main concept is natural selection. Natural selection is a fundamental and only operating mechanism of evolution. It is linked between changes in environment and genetic variation of species attempting to survive and reproduce. So, organism adjusts itself according to the changes in environment. They adjust itself according to the changes in environment and leads to the variation. There are two types of variation. These variations are favorable variation and unfavorable variation. So the organism which are with favorable variation, they able to adjust according to the changes in environment. They modified itself in certain physiological and morphological structure. Physiological and morphological changes take place in organism according to the changes in environment, that is favorable variation. So these organisms which are with favorable variation, they survive and reproduce. It brings evolutionary changes by favoring differential reproduction of genes, and it brings changes in gene frequency from one generation to next generation. Thus, natural selection invariably encourages those genes that assure highest degree of adaptive efficiency between population and environment. So, according to natural selection, the organism which are with favorable variation, they fit to environment, they survive and reproduce in that environment. They fit to the environment and survive and then reproduce. That leads to the variation. The other organism which are with unfavorable variation, they are not able to survive and reproduce. That means they are unfit to survive and reproduce. They are perish in course of time. That means the organism which are with favorable variation, they adjust according to changes in environment. They adjust itself according to the changes in environment, and then the organism which are with unfavorable variation, they are not they are not adjust according to the changes in environment. They are perish out, and here the natural selection operates. So the best example of natural selection is the industrial melanism. Natural selection brings about evolutionary changes by favoring differential reproduction of genes. It brings about changes by favoring differential reproduction of genes and brings the changes in gene frequency from
generation to generation, and then organism able to adjust here natural selection operates. The best example of natural selection is industrial melanism. There is question arise on this topic, that is, explain natural selection with example, or in other way explain the industrial melanism. So listen about industrial melanism. Industrial melanism is one of the best example of natural selection. Industrial melanism studied by H.B.D. Kettlewell and E.B. Ford in England. In Great Britain, before Industrial Revolution, that means before 1845, the light colored paper moth, they are the, they are known as Biston betularia. The scientific name of light colored paper moth is Biston betularia, were more in number than black colored paper moth. औद्योगिक क्रांती होण्याच्या आधी म्हणजेच 1845च्या आधी ग्रेट ब्रिटनमध्ये लाईट कलर पेपर मॉथ हा कीटक ज्याचं शास्त्रीय नाव आहे बिस्टन बेटुलारिया, यांची संख्या खूप जास्त प्रमाणात होती आणि ब्लॅक कलर्ड पेपर मॉथ ज्याचं शास्त्रीय नाव आहे बिस्टन कार्बोनारिया यांची संख्या कमी होती. The light colored paper moths were more in number before Industrial Revolution in Great Britain. The paper moths are nocturnal in habits आणि हा कीटक निशाचर असतो. But during daytime they resting on tree trunk. The light color paper moth as well as black color paper moth, during daytime they resting on tree trunk. The light color paper moth having pale colored body, so their pale body color match or camouflage well with lichen covered tree trunk. लाईट कलर पेपर मॉथ ज्याला बिस्टन बेटुलारिया म्हटलं जातं, याच्या बॉडी कलर पेल असल्यामुळे तो लायकेन कव्हर असणाऱ्या ट्री ट्रंकवर मॅच होत होता. अँड दॅट हेल्प देम टू एस्केप फ्रॉम प्रिडेटरी बर्ड्स. म्हणून तो झाडाच्या खोडाचा रंग आणि त्या कीटकाचा रंग मॅच, त्या पेपर मॉथचा रंग जवळपास सारखा असल्यामुळे, पेल असल्यामुळे, लायकेन कव्हर ट्री ट्रंक अँड दी पेल कलर्ड बॉडी ऑफ पेपर मॉथ आर सिमिलर, somewhat similar, hence that help them to escape from predatory birds. म्हणून त्यांची जे भक्षक पक्षी असतात त्यांच्यापासून सुटका व्हायची, त्यांच्या नजरेस पडत नव्हते ते. ऑन अदर हँड, the black colored moth, papered moth, that is Biston carbonaria, resting on lichen covered tree trunk, were become conspicuous and were easy victim from the predatory birds, hence they were killed and they were rare, that means reduced in number. आणि त्याच काळात दुसऱ्या बाजूला जो बिस्टन कार्बोनारिया होता, डार्क कलर पेपर मॉथ, ब्लॅक कलर पेपर मॉथ, हा जर त्या लायकेन कव्हर असलेल्या झाडाच्या खोडावर, ज्याचा रंग पेल होता, अशा खोडावर बसल्यामुळे तो ठळकपणे भक्षक पक्ष्यांना दिसायचा
आणि भक्षक पक्षी त्यांच्यावर अटॅक करायचे आणि त्यांची संख्या त्या काळात रिड्यूस झालेली होती, कमी झालेली होती. दे वर रिड्यूस इन नंबर्स. बट ड्युरिंग इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन, that means after industrial revolution, large number of industries came up in Great Britain or set up in Great Britain. औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर अनेक इंडस्ट्रीज उदयास आल्या ग्रेट ब्रिटनमध्ये. इंडस्ट्रीजची संख्या वाढली and these industries release black sooty smoke. That sooty smoke deposited on the lichen covered tree trunk and that kill the lichen growing on tree trunk. औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर जास्त इंडस्ट्रीजची संख्या वाढली आणि इंडस्ट्रीज ग्रेट ब्रिटनमध्ये सेटअप झाल्यात आणि त्यामुळे इंडस्ट्रीजमधून बाहेर पडणारा धूर हा वातावरण दूषित करू लागला आणि त्यानंतर दॅट डिपॉझिटेड ऑन ट्री ट्रंक आणि तो लायकेन कवर असणाऱ्या झाडांवर डिपॉझिट होऊ लागला, साचू लागला आणि दॅट रिझल्ट इन टू द ट्री ट्रंक टर्न ब्लॅक ड्यू टू दी सुटी डिपॉझिट आणि त्यामुळे झाडाचं खोड जे लायकेन कवर असलेलं खोड होतं त्यावरचं लायकेन मारलं गेलं आणि झाडाचा रंग हा ब्लॅक सुटी स्मोकमुळे ब्लॅक दिसू लागला, ग्रे दिसू लागला. अँड धिस चेंज बिकम अन ॲडव्हान्टेज टू दी ब्लॅक कलर्ड मॉथ आणि हाच फायदा ब्लॅक कलर्ड पेपर मॉथला औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर झाला. सो आफ्टर industrial revolution, the tree trunk become black and this change become an advantage to the black colored moth. So the black colored moth, that means Biston carbonaria camouflage or match well with the black tree trunk and their number increase, while the pale colored moth, that means the Biston betularia white colored moth, become victim to the predatory birds and their population drastically reduce. आणि त्याच काळात म्हणजे औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर झाडाचं खोड ब्लॅक झालेलं होतं, त्याचा फायदा ब्लॅक कलर पेपर मॉथला झाला. हा पेपर मॉथ हा कीटक झाडावर बसल्यामुळे तो भक्षक जे पक्षी असतात, कीटक भक्षी पक्षी यांच्या नजरेस येत नव्हता, कारण झाडाचं खोड आणि त्या मॉथचा ब्लॅक कलर मॉथचा रंग सारखा असल्यामुळे. परंतु व्हाईट कलर पेपर मॉथ बिकम इझी विक्टीम फॉर द प्रिडॅटरी बर्ड्स, म्हणजेच इट बिकम कॉन्स्पिक्युअस अँड प्रिडॅटरी बर्ड्स अटॅक ऑन देम, दे वेर किल्ड बाय द प्रिडॅटरी बर्ड्स अँड देअर नंबर ड्रास्टिकली रिड्यूस. Thus, natural selection has resulted in the establishment of phenotypic traits or character in changing the environmental condition. अशा पद्धतीने नॅचरल सिलेक्शन या ठिकाणी ऑपरेट झालेला, वातावरणातील बदलानुसार नॅचरल सिलेक्शन ऑपरेट झालेलं दिसून येतं. दॅट इज अबाउट दी नॅचरल सिलेक्शन अँड the example of natural selection, that is industrial melanism. Then the next topic is isolation. That means the third main concept of the modern synthetic theory is isolation. So listen about what is isolation. Separation of single population into several subunit is called isolation. एखाद्या समूहाची लहान लहान अनेक समूहामध्ये ज्यावेळेस विभागणी होते त्याला सोप्या भाषेत आयसोलेशन असं म्हटलं जातं. आयसोलेशन इज द सेपरेशन ऑफ पॉप्युलेशन ऑफ अ पर्टिक्युलर स्पेसीज इंटू स्मॉलर युनिट्स. एखाद्या प्रजातींचा समूह
एका विशिष्ट प्रजातीचा समूह, त्या समूहाची लहान लहान युनिट्समध्ये, समूहामध्ये ज्यावेळेस विभागणी होते त्याला आयसोलेशन असं म्हटलं जातं. सो the isolation is the separation of population of a particular species into smaller units and which prevent interbreeding between them. एकदा की समूह आयसोलेट झालेत, सेपरेट झाले, एखादा समूह आणि दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त लहान लहान समूहामध्ये ज्यावेळेस विभागला जातो, अशा या लहान लहान समूहामध्ये इंटरब्रीडिंग नसतं. No interbreeding between isolated groups occur. Each group then develops a set of new traits that leads into evolutionary changes and toward the formation of new species. एकदा की एखाद्या समूहाची लहान लहान समूहामध्ये विभागणी झाली आणि या लहान लहान समूहामध्ये इंटरब्रीडिंग नसतं, प्रत्येक समूहामध्ये त्या त्या वातावरणानुसार नवीन गुणधर्म दिसून येतात आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्या त्या ठिकाणी इव्होल्युशन दिसून येतं आणि त्या त्या ठिकाणी न्यू स्पेसीस नवीन प्रजाती जन्माला येते. आधीच्या प्रजातीपेक्षा भिन्न प्रजाती ही कालांतराने मोठ्या कालावधीनंतर उत्क्रांती झाल्यामुळे दिसून येते. सो there are some of the barriers which prevent the gene flow or exchange of genes between isolated population is called isolating mechanism. The some of the barriers which prevent the interbreeding, which prevent the gene flow or exchange of genes between isolated groups, and that barriers are called the isolating mechanisms. काही असे अडथळे असतात की ज्यामुळे सेपरेट झालेल्या समूहांमध्ये इंटरब्रीडिंग होऊ शकत नाही. अडथळ्यांमुळे त्या समूहांमध्ये जीन फ्लो नसतो, एक्सचेंज ऑफ जीन्स दिसून येत नाही. दिस सम ऑफ द आयसोलेटिंग मेकॅनिझम ऑपरेटेड इन नेचर, देअरफॉर इव्होल्युशन मे ऑकर्स. आणि त्यामुळे आयसोलेटिंग मेकॅनिझम झाल्यामुळे किंवा समूह सेपरेट झाल्यानंतर आयसोलेटिंग मेकॅनिझम ऑपरेट होत असल्यामुळे दॅट रिझल्ट इन टू इव्होल्युशन, म्हणूनच उत्क्रांती दिसून येते. द आयसोलेटिंग मेकॅनिझम आर ऑफ टू टाईप्स. फर्स्ट वन geographical isolation and second one reproductive isolation. So listen about the first type, geographical isolation. When an original population is divided or separated into two or more groups by geographical barriers such as river, ocean, mountain, glaciers, island formation, forests, and etc. That is known as geographical isolation. Geographical isolation occurs when an original population is separated or divided into two or more groups by geographical barriers like river, ocean, mountain, forest, etc. ज्यावेळेस एखादा मूळ समूह, ओरिजिनल पॉप्युलेशन, हा दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त समूहांमध्ये, ग्रुप्समध्ये भौगोलिक कारणांमुळे, उदाहरणार्थ नदी, पर्वतरांगा, आयलँड किंवा फॉरेस्टमुळे विभागले जात असतील, मूळ समूह हा दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त समूहांमध्ये विभागला जात असेल तर त्याला जॉग्राफिकल आयसोलेशन असं म्हटलं जातं. The separated groups are exposed to the different kind of environmental factors. ज्यावेळेस सेपरेट झालेले ग्रुप्स हे त्या त्या वातावरणानुसार त्यांच्यावर परिणाम दिसून येतो. हेन्स ईच ग्रुप ॲक्वायर्स व्हॅरिएशन बाय डेव्हलपिंग म्युटेशन अँड रिकॉम्बिनेशन. आणि सेपरेट झालेल्या ग्रुप्स त्या त्या वातावरणानुसार त्याच्यावर परिणाम दिसून येतो आणि दॅट ग्रुप ॲक्वायर्स व्हॅरिएशन, त्या त्या ग्रुपमध्ये बदल्स, व्हॅरिएशन्स दिसून येतात. दॅट व्हॅरिएशन्स बाय म्युटेशन ऑर बाय रिकॉम्बिनेशन. म्युटेशनमुळे किंवा रिकॉम्बिनेशनमुळे त्या त्या ठिकाणी बदल, त्या त्या ग्रुप्समध्ये आनुवंशिक बदल, रचनेत किंवा मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस दिसून येतात.
जॉग्राफिकल बॅरियर्स प्रिव्हेंट इंटरब्रीडिंग बिटवीन आयसोलेटेड ग्रुप्स. आणि ह्या जॉग्राफिकल बॅरियर्समुळे वेगवेगळ्या झालेल्या समूहांमध्ये इंटरब्रीडिंग नसतं. दी सेपरेटेड पॉप्युलेशन डेव्हलप डिस्टिंक्ट जीन पूल अँड डू नॉट इंटरब्रीडिंग. Thus, new species have been formed by geographical isolation. सेपरेट झालेल्या पॉप्युलेशनमध्ये व्हॅरिएशन असतं आणि व्हॅरिएशन हे म्युटेशनमुळे किंवा रिकॉम्बिनेशनमुळे दिसून येतं. प्रत्येक सेपरेट झालेला ग्रुप त्या वातावरणानुसार त्याच्यामध्ये बदल दिसून येतात आणि त्या ठिकाणी न्यू स्पेसीस ही जन्माला आलेली. न्यू स्पेसीस हॅव बीन फॉर्म बाय जॉग्राफिकल आयसोलेशन. द क्लासिकल एक्झाम्पल ऑफ जॉग्राफिकल बॅरियर इज डार्विन्स फिंचेस. लक्षात घ्या, याचं अतिशय उत्तम उदाहरण सांगता येईल जॉग्राफिकल बॅरियरचं डार्विन्स फिंचेस. डार्विन्स फिंच हा पक्षी मूळ अमेरिकेतला, बट इट मायग्रेट टू दी डिफरंट ऑर मायग्रेट टू दी गॅलापॅगस आयलँड्स. वेगवेगळ्या आयलँड्सवर, गॅलापॅगस आयलँड्सवर हा मायग्रेट झाला आणि त्या आयलँड्सवर, वेगवेगळ्या आयलँड्सवर वेगवेगळ्या वातावरणानुसार त्याच्यात बदल दिसून आला. त्याच्या चोचीचा रंग वेगळा असे दिसून आला, काही ठिकाणी फूड हॅबिट्स वेगळी दिसून आली, त्याचा आकार बदललेला त्या वातावरणानुसार दिसून आला. सो डार्विन्स फिंचेस लिव्हिंग ऑन गॅलापॅगस आयलँड्स different not only among themselves but also differ from the main island finches in shape, size, color of beak, size of beak and food habits. जे डार्विन्स फिंच हा पक्षी मूळ अमेरिकेतला, परंतु तो गॅलापॅगस आयलँड्सवर मायग्रेट झाल्यामुळे त्या आयलँड्समधील वातावरणानुसार त्याच्यामध्ये बदल दिसून आलेत. त्याची साईज बदलली, कलर बदलला त्या वातावरणानुसार, बीक चोचीची साईज बदलली, फूड हॅबिट्स बदललेली दिसून आली. दॅट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ geographical isolation. Then second type of isolation, that is reproductive isolation. The isolation brought about by the changes in genetic material, brought about by change in gene pool and structure of genital organ is a reproductive isolation. When the isolation brought about by changes in genetic material, gene pool and structure of genital organ, ज्यावेळेस एखाद्या समूहाची दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त समूहामध्ये विभागणी ही रिप्रॉडक्टिव्ह किंवा दोन समूह हे नेहमी भिन्न एकमेकापासून सेपरेट राहिलेत, त्याला कारण म्हणजे त्या समूहातल्या सजीवांमध्ये असणाऱ्या जेनेटिक मटेरियलमध्ये भिन्नता असते, जीन पूल वेगवेगळा असतो किंवा जेनायटल ऑर्गनचे स्ट्रक्चर म्हणजेच रचना भिन्न असते, म्हणून ते समूह नेहमी एकमेकापासून आयसोलेट राहिल्या. या टाईपला अशा आयसोलेशनला रिप्रॉडक्टिव्ह आयसोलेशन म्हटलं जातं. सो लिसन अबाउट रिप्रॉडक्टिव्ह आयसोलेशन अगेन. The reproductive isolation brought about by the changes in genetic material, changes in gene pool and changes in structure of genital organ. When isolation occurs due to change in genetic material, gene pool and change in structure of genital organ is called reproductive isolation. Reproductive isolation also prevent the interbreeding between populations. या दोन समूहांमध्ये रिप्रॉडक्टिव्ह आयसोलेशनमुळे भिन्न असलेल्या समूहांमध्ये किंवा सेपरेट असलेल्या समूहांमध्ये इंटरब्रीडिंग नसतं. इट प्रिव्हेंट द इंटरब्रीडिंग बिटवीन पॉप्युलेशन्स वेदर दे आर जॉग्राफिकली आयसोलेटेड ऑर लिव्हिंग क्लोज टुगेदर. असे समूह जरी एकत्र राहत असले, पॉप्युलेशन्स समूह एकत्र क्लोज जवळजवळ राहत असले किंवा एकाच ठिकाणी राहत असले, असे दोन भिन्न समूह, तरी त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग नसतं, कारण त्यांच्या जेनायटल ऑर्गन्समध्ये, रिप्रॉडक्टिव्ह ऑर्गन्समध्ये जीन पूल किंवा जीन फ्रिक्वेन्सी आणि जेनेटिक मटेरियल भिन्न असल्यामुळे दोन्ही समूह एकमेकापासून कायमस्वरूपी आयसोलेट राहिले. त्याला रिप्रॉडक्टिव्ह आयसोलेशन म्हटलं जातं. The types of reproductive isolation are types of
reproductive isolating mechanisms are pre-mating means pre-zygotic isolating mechanism, आणि second post-mating or post-zygotic isolating mechanism. There are two types of isolating mechanism in reproductive isolation. First one pre-mating and second one post-mating. So listen about pre-mating isolating mechanism. The mechanism, this mechanism prevent fertilization and zygote formation. Here isolation occurs before mating or isolation occurs before zygote formation. या ठिकाणी दोन्ही समूह किंवा आयसोलेशन हे मेटिंग होण्याआधी किंवा झायगोट तयार होण्याआधी दोन समूहातल्या सजीवांमध्ये आयसोलेशन का दिसून येतं, तर मेटिंग होण्याआधी दोन्ही समूह भिन्न किंवा झायगोट तयार झाल्यानंतर त्यांच्यामध्ये झायगोट फॉर्मेशन होण्याआधीच ते आयसोलेट झालेले असतात. That means here isolation occurs before mating or isolation occurs before zygote formation. This mechanism prevents fertilization and zygote formation. It includes or it consists of four types. It is pre-mating isolating mechanism is of four types. First one habitat isolation, second one seasonal isolation, third one ethological isolation, and fourth one mechanical isolation. हे चार टाइप्स प्रीमेटिंग आयसोलेटिंग रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेटिंग मेकॅनिझमचे सांगितलेत. त्यापैकी पहिला आपल्याला अभ्यासायचा हॅबिटॅट आयसोलेशन. हॅबिटॅट आयसोलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इकॉलॉजिकल आयसोलेशन. द मेंबर्स ऑफ पॉप्युलेशन लिव्हिंग इन द सेम जॉग्राफिकल रिजन but occupy separate habitats so that the potential mates do not meet. That means the two population can live together but do not interbreeding due to the differences in habitat and niche. दोन भिन्न समूह किंवा दोन समूह जरी एकाच ठिकाणी राहत असतील तरी त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग नसतं, कारण they have differences in habitat and niche. That means members of population living in same geographical region but occupy the separate habitat. निवारा भिन्न असल्यामुळे दोन समूह जरी एकाच ठिकाणी राहत असतील तरी ते नेहमीच एकमेकापासून आयसोलेट राहिलेत, याला हॅबिटॅट आयसोलेशन असं म्हटलं जातं. सेकंड सीजनल आयसोलेशन. प्रीमेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझमचा सेकंड टाईप सीजनल आयसोलेशन, याला टेम्पोरल आयसोलेशन म्हटलं जातं. हिअर मेंबर्स ऑफ पॉप्युलेशन अटेन सेक्झुअल मॅच्युरिटी ॲट डिफरंट टाईप्स अँड दस प्रिव्हेंटिंग इंटरब्रीडिंग. दॅट मीन्स डिफरन्सेस इन सीजन ऑफ ब्रीडिंग ऑर फ्लावरिंग आयसोलेट टू व्हरायटीज ऑर सबस्पेसीज. दोन व्हरायटीज, दोन प्रजाती जरी एकाच ठिकाणी राहत असतील, एकाच समूहात राहत असतील, मेंबर्स ऑफ पॉप्युलेशन लिव्हिंग क्लोज आर लिव्हिंग इन अ सेम जॉग्राफिकल एरिया बट दे अटेन सेक्झुअल मॅच्युरिटी, म्हणजे त्यांच्यामध्ये सेक्झुअली ते सेक्झुअल मॅच्युरिटी परिपक्वता ही प्रजननासाठी असणारी परिपक्वता ही दोन वेगवेगळ्या दोन्ही प्रजातींच्या सजीवांची जरी एका समूहात राहत असले तरी सेक्झुअल मॅच्युरिटी ही वेगवेगळ्या, मॅच्युरिटीचा कालावधी हा वेगवेगळा असतो. म्हणजे प्रजननाची जी परिपक्वता असते तो जो कालावधी असतो तो भिन्न असतो. म्हणून दोन्ही प्रजातीतले समूह एकमेकापासून नेहमीच आयसोलेट राहिले. देर इज नॉट इंटरब्रीडिंग बिटवीन द मेंबर्स ऑफ पॉप्युलेशन because they attain sexual maturity at different types and thus preventing interbreeding. Differences in season of breeding or flowering. उदाहरणार्थ फूल येण्याचा कालावधी काही एका समूहात राहणाऱ्या वनस्पतींमध्ये, एकाच ठिकाणी वाढणाऱ्या वनस्पतींमध्ये जरी त्या एक भिन्न प्रजातीतल्या असतील, एका ठिकाणी राहत असतील
परंतु त्यांचा फ्लावरिंग पिरियड हा वेगवेगळा असतो, म्हणून मेल आणि फिमेल गॅमेट्स यांच्यामध्ये फलन प्रक्रिया ही दिसून येत नाही. मेंबर्स ऑफ पॉप्युलेशन लिव्हिंग इन सेम जॉग्राफिकल area but attain sexual maturity at different years or different time of the years, hence they remain isolate, and that is seasonal isolation. तिसरा टाईप दिला इथॉलॉजिकल आयसोलेशन, त्याला बिहेवियरल आयसोलेशन म्हटलं जातं. द मेंबर्स ऑफ टू पॉप्युलेशन हॅव डिफरंट मेटिंग बिहेवियर, दिस प्रिव्हेंट इंटरब्रीडिंग. बघा या ठिकाणी काय सांगितलं, मेंबर्स ऑफ टू पॉप्युलेशन हॅव डिफरंट मेटिंग बिहेवियर. मेंबर्स ऑफ टू पॉप्युलेशन म्हटलंय दोन समूहातले सजीव, दे हॅव डिफरंट मेटिंग बिहेवियर. त्यांचं मेटिंग बिहेवियर म्हणजे मिलन प्रक्रिया, फर्टिलायझेशन प्रोसेस किंवा फर्टिलायझेशनची जी पद्धत असते, मेटिंग बिहेवियर असतं, हे भिन्न असतं. म्हणून त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग नसतं आणि ते समूह नेहमीच एकमेकापासून आयसोलेट राहिलेत. दॅट मीन्स डिफरन्सेस इन मेटिंग बिहेवियर, hence there is no interbreeding between the members of two population. Differences in mating behavior like courtship, ritual, songs, resting, nest building, etc. पक्षी आपल्या मेटिंग पार्टनरला, फलन प्रक्रियेसाठी पार्टनरला अट्रॅक्ट करण्यासाठी तो सॉन्ग गाणे गाऊ शकतो, गाणे गाऊन त्याला अट्रॅक्ट करतो फलन प्रक्रियेसाठी. किंवा काही रिच्युअल्स असतात काही समाजांमध्ये मेटिंगसाठी, काही परंपरा असतात. काही पक्ष्यांमध्ये मेटिंग पार्टनरला घरटे बनवून अट्रॅक्ट करण्यासाठी ते अशा पद्धतीने अट्रॅक्ट करत असतात. अशा पद्धतीने त्यांच्या बिहेवियर, मेटिंग बिहेवियर हे भिन्न असल्यामुळे दोन समूहातल्या सजीवांमध्ये आयसोलेशन हे दिसून येतं. त्यानंतर लास्ट वन दिलंय मेकॅनिकल आयसोलेशन. मेंबर्स ऑफ टू पॉप्युलेशन हॅव डिफरन्सेस इन स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. आपण अभ्यासतोय चौथा टाईप मेकॅनिकल आयसोलेशन. मेंबर्स ऑफ टू पॉप्युलेशन हॅव डिफरन्सेस इन स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स, सो इंटरब्रीडिंग इज नॉट पॉसिबल. दोन समूहातल्या सजीवांमध्ये, दोन्ही समूहातल्या सजीवांमध्ये रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, प्रजननासाठी उपयुक्त असणारे प्रजनन संस्था, रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, प्रजननासाठी उपयुक्त अवयव यांच्या स्ट्रक्चरमध्ये, रचनेत भिन्नता असते. म्हणून दोन्ही समूह एकमेकापासून आयसोलेट राहिले, त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग झालं नाही, मेटिंग झालं नाही. differences in structure, differences in position, and differences in size of animal genitalia, that means animal genital organs which are used for reproduction, or differences in position of anthers and stigma, किंवा वनस्पतींच्या फुलामध्ये मेल गॅमेट तयार करणारा पार्ट्स आणि फिमेल गॅमेट तयार करणारा पार्ट्स यांच्या पोझिशनमध्ये सुद्धा भिन्नता असल्यामुळे मेटिंग ही त्या समूहातल्या वनस्पतींमध्ये दिसून येत नाही. दॅट इज अबाउट दी मेकॅनिकल आयसोलेशन. देन सेकंड टाईप, दॅट इज दी रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेटिंग मेकॅनिझमचा सेकंड टाईप पोस्ट झायगोटिक किंवा पोस्ट मेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझम. आता पोस्ट मेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझम विषयी लक्षात घ्या. पोस्ट मेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझम इज ऑफ 3 टाइप्स. पोस्ट मेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझमचे 3 टाइप्स आहेत. एक गॅमेट मॉर्टॅलिटी, दुसरा झायगोट मॉर्टॅलिटी आणि तिसरा हायब्रिड स्टरिलिटी. हिअर पोस्ट मेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझम पोस्ट झायगोटिक किंवा पोस्ट मेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझम means, or here isolating mechanism of
ऑपरेट आफ्टर झायगोट फॉर्मेशन और आफ्टर मेटिंग. इथे आयसोलेटिंग मेकॅनिझम हे कधी ऑपरेट होतं? मेटिंग झाल्यानंतर किंवा झायगोट तयार झाल्यानंतर. पोस्ट झायगोटिक और पोस्ट मेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझम आर दोज विच गिव्ह राईज टू दी वीक और स्टराईल ऑफस्प्रिंग. यामध्ये जन्माला येणारं ऑफस्प्रिंग हे वीक असतं किंवा स्टराईल असतं. याचे 3 टाईप्स मी सांगितले, गॅमेट मॉर्टॅलिटी, दुसरा झायगोट मॉर्टॅलिटी आणि तिसरा हायब्रिड स्टरिलिटी. त्यापैकी पहिला लक्षात घ्या, गॅमेट मॉर्टॅलिटी. स्पर्म ट्रान्सफर टेक इन गॅमेट मॉर्टॅलिटी, स्पर्म ट्रान्सफर टेक प्लेस बट eggs is not fertilized by sperms. Gamete have limited lifespan. If union of two gametes take place but does not occur, if union of two gametes does not occur in the given time, इट रिझल्ट इन टू गॅमेट मॉर्टॅलिटी. बघा इथे काय सांगितलं, परत सांगतो. स्पर्म ट्रान्सफर टेक प्लेस बट एग्ज इज नॉट फर्टिलाइज बाय स्पर्म. स्पर्म म्हणजे मेल गॅमेट हा फिमेल गॅमेटपर्यंत पोचतो फलन प्रक्रियेसाठी, परंतु त्या मेल गॅमेटकडून फिमेल गॅमेट हा फर्टिलाइज होत नाही. दोघांची फलन प्रक्रिया ही घडून येत नाही. कारण गॅमेट हॅव लिमिटेड लाईफस्पॅन. कारण गॅमेटचा लाईफस्पॅन, आयुष्य कालावधी हा लिमिटेड असतो. तो फलन प्रक्रिया होईपर्यंत त्याचा आयुष्याचा कालावधी संपलेला असतो. जरी फलन प्रक्रिया झाली तरी झायगोट तयार होत नाही. हिअर गॅमेट मॉर्टॅलिटीमध्ये काय होतं, गॅमेट मरतो, स्पर्म ट्रान्सफर होतो, फिमेल गॅमेटपर्यंत पोहोचतो, परंतु दोघांमध्ये फलन प्रक्रिया होत नाही. स्पर्म ट्रान्सफर टेक प्लेस बट एग्ज इज नॉट फर्टिलाइज by sperm. That means the male gamete transferred but female gamete is not fertilized by male gamete. Gamete have limited lifespan. If union of two gametes does not occur in given time, it result into gamete mortality. दोन्ही मेल आणि फिमेल गॅमेटची एका विशिष्ट कालावधीत जर फलन प्रक्रिया झाली नाही तर गॅमेट मरतात. गॅमेटचा आयुष्यकाल संपतो आणि फलन प्रक्रिया होण्याआधी त्याचा आयुष्यकाल संपलेला असतो. म्हणून गॅमेट मॉर्टॅलिटीमध्ये झायगोट तयार होत नाही. सेकंड दिलाय, सेकंड टाईप पोस्ट झायगोटिक किंवा पोस्ट मेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझमचा सेकंड टाईप दिलाय झायगोट मॉर्टॅलिटी. हिअर एग्स इज फर्टिलाइज बट झायगोट डाईज. इथे बघा, एग्स हे मेल गॅमेटकडून म्हणजे स्पर्मकडून फर्टिलाइज होतं. म्हणजे एग्स म्हणजे फिमेल गॅमेट हा मेल गॅमेटकडून म्हणजे स्पर्मकडून फर्टिलाइज होतो, फलन प्रक्रिया होते, परंतु दोघांची फलन प्रक्रिया झाल्यानंतर जो झायगोट तयार व्हायला पाहिजे तो झायगोट तयार होतोही, परंतु तो तयार झाल्यानंतर काही कालावधीत त्याची वाढ होत नाही, तो मरतो. हिअर एग्ज इज फर्टिलाइज बट झायगोट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्युजन बिटवीन मेल अँड फिमेल गॅमेट will die. Zygote dies due to one or other reasons. That is zygote mortality. आणि तिसरा टाईप दिला हायब्रिड स्टरिलिटी. हायब्रिड स्टरिलिटीमध्ये सांगितलंय हायब्रिड आर स्टराईल. हायब्रिड जो तयार होतो मेल आणि फिमेल गॅमेट यांच्या फलन प्रक्रियेमुळे हा हायब्रिड मरतो. हायब्रिड हा स्टराईल असतो, वांज असतो. त्याच्यापासून पुढचं जनरेशन जन्माला येऊ शकत नाही कारण त्याच्यामध्ये फर्टिलायझिंग ॲबिलिटी नसते. हिअर हायब्रिड डेव्हलप टू मॅच्युरिटी बट बिकम स्टराईल ड्यू टू दी फेल्युअर ऑफ प्रॉपर गॅमेटोजेनेसिस. दॅट मीन्स ड्यू टू फेल्युअर ऑफ प्रॉपर मियोसिस. इथे हायब्रिड हा डेव्हलप होतो. मेल फिमेल गॅमेट दोन वेगवेगळ्या समूहातले मेल फिमेल गॅमेट एकत्र जरी आले, मेल फिमेल गॅमेटची फर्टिलायझेशन झालं तरीसुद्धा हायब्रिड डेव्हलप टू मॅच्युरिटी, त्यापासून जन्माला येणारं मेल फिमेल गॅमेटच्या फलन प्रक्रियेमुळे जन्माला येणारा हायब्रिड हा जन्माला येतो, परंतु इट बिकम स्टराईल. तो जन्माला आल्यानंतर स्टराईल असतो, वांज असतो. त्याच्यापासून पुढचं जनरेशन जन्माला येत नाही बिकॉज
ड्यू टू द फेल्युअर ऑफ प्रॉपर गॅमेटोजेनेसिस. त्याच्यामध्ये गॅमेट तयार करण्याची ॲबिलिटी नसते. फॉर एक्झाम्पल हायब्रिड स्टरिलिटीचे एक्झाम्पल्स दिले. म्यूल, मराठीतून त्याला खेचर म्हटलं जातं. इट इज अन इंटरजेनिक हायब्रिड विच इज स्टराईल. हा इंटरजेनिक हायब्रिड आहे. मेल म्यूल is intergenic hybrid which is sterile. Mule is produced by male fusion between the gametes of male donkey and female horse. मेल डॉन्की आणि फिमेल हॉर्स यांच्यामध्ये फ्युजन किंवा फलन प्रक्रिया झाल्यानंतर यांच्या गॅमेटपासून या खेचर हा इंटरजेनिक हायब्रिड तयार होतो. परंतु याच्यापासून पुढचं जनरेशन जन्माला येत नाही, कारण त्याच्यामध्ये गॅमेट्स तयार करण्याची ॲबिलिटी नसते. दॅट इज अबाउट दी पोस्ट झायगोटिक आयसोलेटिंग मेकॅनिझम. The remaining topic of this chapter we will see in next lecture. Thank you.